ویلکم بیک۔ آصف علی زرداری کی صحت میں مزید بہتری آئی ہے، انہیں 1-2 دن میں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ آصفہ بھٹو کے اسپتال آمد پر ڈاکٹر عاصم حسین نے بریفنگ دی۔ آصفہ بھٹو نے صدر زرداری کی خیریت دریافت کی۔ صدر کے معالج ڈاکٹر عاصم نے آصفہ بھٹو کو رپورٹ سے آگاہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نجی دورے پر دبئی روانہ ہو گئے۔ بلاول بھٹو نجی طیارے کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ سے دبئی روانہ ہوئے۔ ذرائع پیپلز پارٹی نے بتایا ہے شیڈول کے مطابق دورے میں بلاول بھٹو زرداری 12 روز تک بیرون ملک قیام کریں گے۔ 17 اپریل کو وطن واپس آئیں گے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کینالز منصوبے سے سندھ کے عوام کو پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا، سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی، سندھ دشمن منصوبے فوری ختم کیے جائیں۔ سندھ اور پنجاب کا اپنا پانی ہے، کسی کا پانی چوری نہیں ہو رہا۔ نہروں کے معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا دوسروں کو چور کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں۔ جو ملک توڑنا چاہتے تھے آج ان کی پوری جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کا 12 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹس سمیت اہم قومی امور زیر غور آئیں گے۔ خواتین کو وراثت سے محروم رکھنے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگا۔ سوسائٹی رجسٹریشن آرڈیننس میں 120 روز کی توسیع کے لیے قرارداد اور وزیر داخلہ پیش کریں گے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کا ممکنہ اتحاد خطرے میں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کو معاملہ گڑبڑ نظر آنے لگا۔ جے یو آئی ایف کے رہنما نے پروگرام اعتراض ہند میں اعتراض اٹھا دیا۔ بولے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی رضامندی نظر آ رہی ہے، پاکستانی امریکنز کی ملاقاتیں اور کردار نظر آ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے الارمنگ ہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے طے کیا تھا بیک ڈور رابطے نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی سے اتحاد کے لیے اب کئی چیزوں کو دیکھنا ہوگا، مزید وضاحت درکار ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان سے ہدایات لینی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی نے جواب دیا، جے یو آئی پہلے 26ویں ترمیم کے وقت دوسری طرف چلی گئی تھی، قومی سلامتی اجلاس میں بھی چلی گئی۔ اتحاد بنے گا تو پھر شرائط کے مطابق آگے چلیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے رضامندی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بات چیت جس کا کسی حد تک جس کو اون بھی کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی امریکنز کا جو ہے نا وہ کردار اور اس کے ساتھ جو ہے نا ان کی ملاقاتیں، تو یہ سارے کچھ ہوتے ہوئے تو مجھے پھر معاملات جو ہے وہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ الارمنگ ہے ہمارے لیے۔ یہ بیک ڈور رابطے جو ہے وہ کسی پارٹی کے بالا بالا رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہم نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہماری بات چیت ہوئی تھی اس میں اسٹیبلشمنٹ کو رول آؤٹ نہیں کیا، تو یہ کہا تھا کہ اگر کسی کے رابطے ہوں گے تو وہ اتحاد کا نظم ڈیسائیڈ کرے گا۔ جو پرانا اتحاد ہے میرا خیال ہے اس کے نظم کو بھی پتہ نہیں ہے اس معاملے کا۔ جب یہ اپنے پرانے اتحاد میں محمود خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لے رہے تو یہ بات جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں پہ اٹک رہی ہے، ہمارے لیے مشکل بن جائے گی۔ پہلے بات تو یہ کہ اتحاد بنا کب ہے؟ جب اتحاد بنے گا اس کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے، اس کے مطابق ہی پھر آگے چلے گا نا، وہ تو ڈیفینیٹلی پارٹی کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی۔ جیسے مولانا صاحب کی پارٹی جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ چلی گئی ادھر، اسی طرح سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بیٹھ گئی، اور نہ ہی وہ کوئی ابھی تک ایسی کوئی شرائط رکھی گئی ہے کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا۔ جب اتحاد بنے گا پھر ڈیفینیٹلی اسی پلیٹ فارم سے فیصلے ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی عوام میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید، لیکن اندرون خانہ بات چیت کے جتن، گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھا دی۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اعظم سواتی نے بانی سے متعلق قرآن پر حلف کے ساتھ بیان دے دیا۔ کہا بانی نے مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا ٹاسک دیا، معاملہ خفیہ رکھنے کا کہا۔ 22 اگست کا جلسہ کسی اور کے کہنے پر نہیں، پارٹی قیادت کے کہنے پر ملتوی کیا گیا تھا۔ اعظم سواتی بیرون ملک بیٹھے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز پر بھی برس پڑے۔ قرآن کی کتاب ہے، میں نے کہا میں اس وقت آیا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر الوی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو شامل کر کے بات چیت کے دروازے کھولوں، اپنی کوشش کروں۔ خان صاحب نے کہا تمہیں بالکل اجازت ہے، اگر بات چیت کرتے ہیں تو میں پہلے دن کی طرح سے تیار۔ خان صاحب نے کہا کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کس کے ذریعے سے بات چیت کرو گے۔ میں نے جنرل عاصم منیر کے ایک استاد یا اس کے قریبی دوست ان سے معاونت چاہی، ان سے بڑی کوشش کی۔ ڈاکٹر الوی صاحب کے ذریعے سے کافی کوشش کی گئی، بڑے مشہور اینکر ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی، لیکن دروازے نہیں کھلے بات چیت کے۔
22 अगस्त को मैं जो यहाँ पे आया था, अल्लाह गवाह है कि मेरा किसी भी ISI के किसी फर्द से कोई बात नहीं हुई थी। मुझे पार्टी के सारे जो लीडर हैं, उमर अयूब खान था, अली अमीन खान था, शिबली फराज साहब थे, उन्होंने मुझे सोया वो उठाया। गौर साहब टेलीफोन पे थे कि आप गौर साहब के साथ जाओगे और इस जलसे को 22 अगस्त के मुलतवी कराओगे, इसलिए कि खून खराबे का खतरा है। खत्म नबुव्वत के सिलसिले में ए मेरे वी लागरो, खुदा का वास्ता है झूठ न बोलो, अल्लाह का वास्ता है मेरे मुल्क को तबाह न करो। झूठ का चूरन बोलकर मेरे मुल्क को कब तक तबाह करते रहोगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, तैमूर झगड़ा से राब्ते। अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। कहा आइंदा पार्टी ओहदेदार अवामी सतह पर इख्तिलाफात का इजहार नहीं करेंगे। पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम पर ही हल करेगी। ज़राए ने बताया बैरिस्टर गौहर खान ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश का इजहार किया। चेयरमैन PTI सूरत हाल पर बानी PTI को भी एतमाद में लेंगे। गजा की आवाम से यकजहती के लिए कराची की तमाम मार्केटें आज एहतजाजन बंद रहेंगी। ताजिर रहनुमा रिजवान इमरान ने ताजरों से दरख्वास्त की है कि मार्केटें बंद करके यकजहती का मुजाहरा करें। जमील पराचा का कहना था कि कराची के ताजिर गजा के लोगों के साथ हैं। शाके फिनेसी ने कहा कि मीठा दर, ओल्ड सिटी एरिया और सिराफा बाजार बंद रहेगा। गजा में इसराइल की बर्बरियत और बदतरीन जुल्म के खिलाफ होल सेल मार्केटें बंद रहेंगी। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी होल सेल मार्केट जोड़िया बाजार आज बंद रहेगी। आराम बाग ट्रेडर्स एसोसिएशन का कराची के ताजिरों की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। असलम पोलानी ने कहा कि जोड़िया बाजार की तमाम मेडिसिन मार्केट बंद रहेंगी। और फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कि सदर सराफा मार्केट कल मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। फलस्तीन और गजा के आवाम से इजहार यकजहती के लिए मैं अहमद नूरी, प्रेसिडेंट ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन, गजा के फलस्तीनी भाइयों के साथ होने वाली हड़ताल के लिए इजहार यकजहती का ऐलान करता हूँ। इस सिलसिले में कल सदर की तमाम मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मैं शर्जील गोपलानी, चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन, मैं तमाम कारोबारी अफराद ताजिर बरादरी से अपील करता हूँ कि खुदारा कल हम मजलूम बहन भाइयों, बच्चों, मजलूम बुजुर्ग फलस्तीनियों के लिए एक दिन अपना कारोबार बंद रखें। गैर मुसलमानों से यकजहती के लिए कल कराची के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। तमाम ताजिरों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी मार्केटें बंद करके यकजहती का मुजाहरा करें और बताएं कि हम गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। फलस्तीन की हिमायत में इसराइल की जारियत के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल है, बल्कि आलमी सतह की हड़ताल है जिसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं। कल कराची के तमाम तिजारती और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। गजा के मजलूम मुसलमानों से यकजहती के लिए हड़ताल की जा रही है और हम इस हड़ताल की हिमायत का ऐलान करते हैं। तमाम शहर की मार्केटें बंद रहेंगी। जमात इस्लामी का गजा की सूरत हाल पर अपनी तमाम मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बताया कि आज से पूरे मुल्क में अवामी मुहिम शुरू कर रहे हैं। 11 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में मार्च करेंगे। 13 अप्रैल को कराची में शारा फैसल पर मार्च होगा। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने की तरफ मार्च करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम पटिशन दायर करेंगे। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का कल से आगाज हो रहे हैं। नहम और दहम जमात के सालाना इम्तहानात के लिए 499 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अनवर बताइएगा। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2025 के मौके के ऊपर पहली मरतबा एनरोलमेंट कार्ड और एडमिट कार्ड ऑनलाइन फराहम किए गए, जबकि इम्तहानी मराकज़ की लिस्ट बोर्ड ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी फराहम कर दी गई थी। इम्तहानी मराकज़ में जो स्टाफ करार दिए गए वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इस मरतबा 19 हब इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं। मैट्रिक बोर्ड से पर्चा जो है वो पहले हब मराकज़ से पहुंचेगा, जहां पर विजिलेंस ऑफिसर पहले से मौजूद होगा, पर्चे के इख्तिताम पर वहां पर मौजूद रहेगा। 19 हब इम्तहानी मराकज़ से शहर के मुख्तलिफ 499 इम्तहानी मराकज़ को पर्चे फराहम किए जाएंगे। नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दी गई हैं और सानवी तालीम बोर्ड के जो चेयरमैन है गुलाम हुसैन सहो, उनके मुताबिक अब पहली मरतबा जो है ऑनलाइन इम्तहानी फराहम का इजरे के नतीजे के अंदर सूरत हाल ये हुई है कि अब नकल की रोकथाम के अंदर आसानी होगी। एक उम्मीदवार की जगह दूसरे उम्मीदवार को बैठने का मौका फराहम नहीं किया जाएगा। पर्चे के इख्तिताम तक तमाम के तमाम विजिलेंस ऑफिसर तमाम इम्तहानी मराकज़ के अंदर मौजूद रहेंगे और आधे घंटे कबल तमाम विजिलेंस ऑफिसर को इम्तहानी मराकज़ से पहुंचना लाजमी होगा। मोबाइल फोन और डिवाइस के इस्तेमाल की और मुकम्मल पाबंदी होगी। मोबाइल फोन लाने वाले तमाम उम्मीदवारों के इम्तहानी
जो इंसानी पर्चों के अलावा कार्रवाई के साथ साथ उनके इंसानी फोन भी जब्त कर लिए जाएंगे। तो इस मरतबा 200 से ज्यादा विजिलेंस टीमें तश्कील दी गई जो कि मुख्तलिफ इंसानी मराकज़ का दौरा करेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके कोरंगी में रात गए जमान टाउन पुलिस के हाथों मुकाबले में हलाक और गिरफ्तार मुल्जिमान पुलिस को इंतहाई मतलूब निकले। इसी पर मजीद जानेंगे, नजीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नजीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, रात कोरंगी सेक्टर 50C में मुबैना मुकाबला हुआ था जिसमें एक मुल्जिम हलाक और 3 को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से 3 पिस्तौल 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी। SSP कोरंगी तारिक नवाज के मुताबिक हलाक और गिरफ्तार मुल्जिमान पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। इन मुल्जिमान ने 19 मार्च को कोरंगी नंबर 6 में एक मेडिकल स्टोर पर वारदात के दौरान 22 साल सोहेब, जो 3 बहनों का इकलौता भाई था, उसको डकैती के दौरान मज़ाहमत पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। हलाक मुल्जिम मिर्जा अली ने सोहेब पर गोलियां चलाई थी और इन मुल्जिमान की जानिब से 26 मार्च को कैंट स्टेशन के करीब एक ट्रैवल एजेंसी में भी वारदात की गई थी और इसमें डकैती के दौरान मज़ाहमत पर प्यून अब्बास को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इन मुल्जिमान की जानिब से टाउन और करंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में सिर्फ रमजान में 25 से 30 डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की गई थी और इनकी जानिब से मुस्तकिल वारदातों के बाद पुलिस की तरफ से इनका सुराग लाया जा रहा था। और रात को जब पुलिस वहां पर रेड के लिए पहुंची तो इन मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी और 2 तरफा फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम हलाक और 3 को बिला ज़र्ब गिरफ्तार किया गया। SSP कोरंगी तारिक नवाज का कहना है इन मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चमन से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। अफगान सरहद 0 पॉइंट के करीब 2 होल्डिंग कैंप कायम हैं। DC चमन का कहना है कि होल्डिंग कैंप में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। 2000 महाजिरीन अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का पाक अफगान चमन सरहद के रास्ते वतन वापसी का सिलसिला जारी है। जिले इंतजामिया ने 2 होल्डिंग कैंप्स कॉलेज रोड पर शहीद जमाल अब्दुल नासिर फुटबॉल ग्राउंड और फाक अफगान सरहद 0 पॉइंट के करीब LPG गैस टर्मिनल में कायम किए गए हैं। हम कराची में काम करते हैं, उधर बस पकड़ दिया, अभी इधर आए, अभी हम जाएगा अफगानिस्तान। डिप्टी कमिश्नर चमन अबीब अहमद बंगलजे का कहना था कि मुल्क भर से अब तक चमन सरहद से 2000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को चमन में दोबारा डेटा दर्ज करने के बाद भेजा गया है। इस कैंप में हमने तमाम तर फैसिलिटीज मुयसर किए हैं। 1 अप्रैल से लेकर अभी तक अंदाजन 2000 से ऊपर अफगान मुहाजिरीन इंखला कर चुके हैं। ACC कार्ड होल्डर्स चमन में जो हमारे रजिस्टर्ड है वो अराउंड 3500 है। जिला इंतजामिया की जानिब से अराउंड मोर देन 10,000 लोगों को पर टाइम कैटर करने की सहूलत मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से होल्डिंग कैंप्स में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल फाम, ARY न्यूज, चमन। मरी में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के दाखिले और मकानात किराए पर देने की पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को इमलाक किराए पर देने पर भी पाबंदी आयद। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का मरी से इनखला जल्द शुरू किया जाएगा। शहरी अफगान महाजरीन से किसी किस्म का कारोबार लेन देन न की जाए। शहरी गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन की इत्तला पुलिस को दें। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेटलर्जी कॉरपोरेशन चाइना की रिसोर्स डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी की सेंडक बलूचिस्तान में कानकुनी। बलूचिस्तान जेर जमीन कुदरती ज़खायर के खजानों से मालामाल सूबा है और बलूचिस्तान में चीन के इश्तराक से सेंडक के मकाम पर गुज़श्ता 23 बरस से तांबे की कानकुनी जारी है। SIFC के तरजीही शोबों में शामिल ये मनसूबा पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का पहला मनसूबा है जहां खाम माल को तैयार मसनूआत में तब्दील किया जाता है।
ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا. کراچی میں پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت دیگر بالائی علاقوں میں موسم خشک رہے گا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. آئندہ چند روز تک موسم کیسا رہے گا، بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور گرمی کی شدت جو ہے وہ پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ شہر لاہور میں رات کے اور صبح جو ہے وہ موسم خوشگوار ہوتا ہے اور جیسے جیسے دن کا آغاز ہوتا ہے لاہور میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. مجموعی طور پر اگر شہر کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہے گا، جبکہ بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. جی، اور کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. جی عدنان. بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موسم آج بھی گرم اور خشک رہے گا. دن کے اوقات میں کڑک دھوپ جبکہ تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. شام کے اوقات میں موسم کی تبدیلی کا امکان ہے. بارش کا کراچی شہر میں آج بھی کوئی امکان نہیں ہے. بات کی جائے شہر کے اس وقت کے موجودہ درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شہری جو ہیں گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں تاکہ گرمی کی شدت سے بچا جا سکے. جی، آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستانی ٹیم دوسرا وارم اپ میچ آج ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گی. فاطمہ ثنا پاکستانی ٹیم کی قیادت کر رہی ہیں. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمز قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئی. دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم پہنچ چکی ہیں. میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا. پاکستان کی اپنی لیگ اپنا برانڈ، افسوس نقصان بھی اپنے ہی پہنچانے لگے. ملتان سلطانز کے اونر علی ترین کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو پی سی بی، پی ایس ایل فرنچائزز اور اداروں کی انتھک محنت اور بے لوث خدمات کے لیے نقصان دہ. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کا غیر سنجیدہ باتوں پر افسوس کا اظہار. کہا منفی باتیں چھوڑ کر تمام ٹیم اونرز کو پی ایس ایل کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار نبھانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.